Good morning, children. How are you? Hope you are doing well. So, in the last class, we discussed first unit, A reading, The Dear Departed, Part 1. In this lesson, there are total 7 characters are there. Amelia Slater, Elizabeth Jordan, these two are sisters. And Henry Slater and Ben Jordan, these two are husbands to Amelia and Elizabeth. 2 more characters are there. They are Victoria Slater and Jimmy. These two are children characters. So, the main character is Abel Merriweather. Abel Merriweather, he is a father to Amelia and Elizabeth. Okay. These are the main characters that you have to keep in your mind. Okay. Next, in the last class we discussed when the lesson starts, Amelia Slater was adjusting the table and she is calling her daughter Victoria Slater to come inside and to change her dress because her aunt Elizabeth was coming there to see her father. Okay. So, Victoria Slater came inside and Amelia Slater, after that she called her husband Henry Slater and she asked her husband to take the slippers of his father. He said that they were very tight to wear and she told, you adjust and it will get expanded so that you can easily use those slippers. In that way, she suggested to her husband. Okay, there we stopped. We will continue. Okay, so all of you take your textbook and open page number 38. Okay, next. Henry Slater is saying, they will be very small for me, my dear. So, after wearing slippers and tried, he said that they were very small to wear those slippers. Okay. Mrs. Slater, they will say that is over. Next, Henry Slater again saying, you must arrange with Elizabeth when you are dividing things up. Dividing things up means sharing their property. Things అంటే అన్ని వస్తువులు ఉంటాయి కదా, ఆ విధంగా sharing their property. So, what Amelia Slater told to his husband that we have to take that bureau from upside to the down and we have to take that one before Elizabeth came. What her husband suggested her that you have to talk with your sister before taking that one. So this is the conversation that is going on between these two persons. Okay. Next, Mrs. Slater, Elizabeth's that sharp. Elizabeth నాకు తెలుసు, she is very sharp. చాలా షార్ప్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా ఇంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయనేసి. అందువల్ల she is very sharp. She will see I am after it and will drive a hard bargain. Bargain means you know it very well. Whenever you go to a market or provision shop or somewhere else, will bargain for some things. In the same way, we have to do a hard bargain. ఎక్కువగా ఆమెతో బార్గెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే టు టేక్ దట్ బ్యూరో మాకు ఇవ్వాలంటే చాలా బార్గెన్ చేసి చాలాసేపు ఆమెతో వాదన చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి హర్ సిస్టర్ Elizabeth's sister Amelia Slater is saying like this. Okay. Next, Henry, perhaps she has got her eye on the bureau as well. Henry Slater expressing his doubt that perhaps Elizabeth might have keep her eye on the bureau to take that one. So in the same way they are thinking. అంటే ఆల్రెడీ ఆమె కన్ను దాని మీద పడి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అతను డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. మిసెస్ స్లేటర్, she has never been here since father bought it. So you observe the difference between BOUGHT bought and BROUGHT brought. Okay. BOUGHT. So BUY buy, bought past form. BRING bring, brought past form. Okay. Here buy ante konnaru kabatti BOUGHT annaru. Okay.
బిఫోర్ సిన్స్ ఫాదర్ బాట్ ఇట్. ఫాదర్ కొనుక్కొని వచ్చే ముందే అది ఇక్కడ ఉంది అనేసి ఆమెకు తెలియదు అని చెప్పి తను చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ డౌన్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ హిస్ రూమ్, అది మనం పైన బీరువా పైనుంచి కిందకి తెచ్చేస్తే మనకు సేఫ్ సైడ్గా ఉంటుంది. వీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ అని చెప్పి చెప్తాను అనమాట. ఓకే, షీ హ్యాడ్ నెవర్ గెస్ ఇట్ వాజంట్ అవర్ ఓన్. సో ఎలిజబెత్ వోంట్ గెస్ దట్ ద బీరువా వాజ్ ఈజ్ ఓన్, అంటే తన సొంతమైనది కాదని చెప్పి తను అనుకుంటుందని చెప్పి మిసెస్ స్లేటర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. హెన్రీ startled means sudden shock. సడన్ షాక్గా హెన్రీ ఏం చెప్తున్నాడు, హెన్రీ వాట్ ఈ సేయింగ్, అమీలియా అని చెప్పి గట్టిగా పిలిచినాడు అనమాట, అమీలియా అనేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ మిసెస్ స్లేటర్, హెన్రీ వై షుడెంట్ వీ బ్రింగ్ దట్ బ్యూరో డౌన్ హియర్ నౌ, వీ కెన్ డూ ఇట్ బిఫోర్ దే కమ్. ఓకే, ఎందుకు ఇప్పుడే తీసుకొని రావాలా, వాళ్ళు వచ్చే ముందుగానే మనము తీసుకొని వచ్చి దాని కింద పెట్టేయచ్చు కదా అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, హెన్రీ ఐ వుడెంట్ కేర్ టు, నేను దాని గురించి ఐఎమ్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ దట్ అని చెప్పి అగైన్ చెప్తుంది అనమాట. మిసెస్ స్లేటర్ డోంట్ లుక్ సో డ్రాఫ్ట్ మీన్స్ స్టూపిడ్. స్టూపిడ్గా ఆలోచన చేయొద్దని చెప్పి తన భర్తకు షీ ఈజ్ సేయింగ్. ఓకే, డోంట్ డ్రాఫ్ట్, సో డ్రాఫ్ట్, వై నాట్. నెక్స్ట్ హెన్రీ ఇట్ డజంట్ సీమ్ డెలికేట్ సమ్ నౌ. ఓకే, హెన్రీ స్లేటర్ అగైన్ చెప్తున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడు, ఇది అంత సున్నిత, దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డెలికేట్ యాజ్ వీ థింక్. ఐ థింక్ దట్ ఇఫ్ ఎలిజబెత్ కేమ్ హియర్ షీ విల్ గివ్ ఏ వెరీ హార్డ్ బార్గెన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, అంత డెలికేట్ అయిన ఇష్యూ కాదని చెప్పి హీఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిస్ డౌట్. ఓకే, మిసెస్ స్లేటర్ we could put that shabby means lack of use. lack of use అంటే వాడుకలో లేనటువంటి. ఓకే, we could put that shabby old chest of drawers, బ్యూరో అన్ని డ్రాయర్స్ లాంటి లాగి వేస్తుంటాం కదా, ఆ విధంగా ఉండే డ్రాయర్స్ అండ్ అప్స్టేర్స్ వేర్ ద బ్యూరో ఈజ్ నౌ, పైన ఉండేటువంటి బ్యూరోను మనం తీసుకొని వచ్చి కింద ప్లేస్ చేయాలని చెప్పి హెన్రీ స్లేటర్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలిజబెత్ కుడ్ హ్యావ్ దట్ అండ్ వెల్కమ్, ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఐ వాంట్ టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ మై డెట్స్, అంటే నా అప్పులంతా కూడా నేను క్లియర్ చేసుకోవాలని. గెట్ రీడ్ ఆఫ్ అంటే కీపింగ్ అవే ఫ్రమ్, ఆ విధంగా నేను అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యలన్నిటి కూడా గెట్ రీడ్ ఆఫ్ అంటే సాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పి హెన్రీ స్లేటర్ షీ ఈజ్ థింకింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ హెన్రీ స్లేటర్ suppose they come when we are doing it. He is such a soft person, he is always in doubt and always feared of Elizabeth. That's why he is saying that when we are doing the work of bringing that bureau to downwards, when Elizabeth came suddenly, what will happen అని చెప్పి తన డౌట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మిసెస్ స్లేటర్ I will fasten the front door. Fasten means close. I will close the front door క్లోజ్ చేస్తాం, మెయిన్ డోరు, తర్వాత దాన్ని కిందకి తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పి చెప్తుంది. గెట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ మీన్స్ రిమూవ్డ్. So you remove your coat. So in the beginning what we observed that he is wearing a black tail coat and also cap like that. That's why his wife saying that you remove that black coat off అంటే రిమూవ్ చేసేసి రెడీగా ఉండు హెన్రీ అని చెప్పి, విల్ చేంజ్ ఇట్, మనం చేంజ్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ఓకే, విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ మిసెస్ స్లేటర్ గోస్ అవుట్ టు fasten the front door. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ యాక్ట్ ప్లే, అక్కడ గ్యాప్లో ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సీన్స్ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి తను స్లేటర్ వెళ్ళి ఫ్రంట్ డోర్ క్లోజ్ చేసి రావడం అదంతా కూడా కామ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, హెన్రీ టేక్స్ హిస్ కోట్ ఆఫ్, మిసెస్ స్లేటర్ రీఅపియర్స్. సో వెన్ హీ రిమూవ్డ్ హిస్ కోట్ అంటే కోట్ తీసి పక్కన తగిలించేసిన వెంటనే అమీలియా స్లేటర్ వచ్చి అక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, విత్ ఇన్ ది బ్రాకెట్స్ అంటే అక్కడ యాక్షన్ పార్ట్ అనమాట, యాక్షన్ పార్ట్ను బ్రాకెట్స్లో రాసింటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మిసెస్ స్లేటర్ I will run up and move the chairs out of the way. ఆ చైర్స్ అన్నీ కూడా
పక్కన పెట్టేసి సర్దేసి బీరువా తెచ్చేదానికి క్లియర్ చేస్తానని చెప్పింది అనమాట. అగైన్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ విక్టోరియా అపియర్స్. సో హూ ఈజ్ విక్టోరియా? విక్టోరియా ఈజ్ అమీలియాస్ డాటర్. విక్టోరియా సడన్గా అక్కడ, ఎందుకంటే ఆ హౌస్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో విక్టోరియాను, వాళ్ళ మదరు, ఫాదరు, అమీలియా స్లేటరు, అదేవిధంగా హెన్రీ స్లేటర్. ఓకే, ఈ విధంగా వాళ్ళు ముగ్గురు అపియర్ అయిన తర్వాత విక్టోరియా ఆస్క్డ్, వాట్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ ఫర్ ఫాదర్? వై యూ రిమూవ్డ్ ఫాదర్ యువర్ కోట్ అని చెప్పి. చిన్నపిల్లలు యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడలేరు, అబద్ధాలు కూడా చెప్పలేరు. కాబట్టి విక్టోరియా ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వై యూ రిమూవ్డ్ యువర్ కోట్ ఫాదర్ అని చెప్పి అడుగుతోందనమాట. ఓకే, ఫర్ ఫాదర్, ఎందుకోసం తీసేసినావు అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ హెన్రీ స్లేటర్ స్లేయింగ్, మదర్ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ బ్యూరో డౌన్ హియర్. మీ మదరు నేను కలిసి వీఆర్ గోయింగ్ అప్స్టైర్స్ టు బ్రింగ్ దట్ బ్యూరో డౌన్ అని చెప్పి తన కూతురు విక్టోరియాకు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హెన్రీ, విక్టోరియా ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు పించ్ ఇట్? పించ్ అంటే స్టీల్ అనమాట. పించ్, స్టీల్ అంటే దొంగతనం చేయడం. STEEL స్టీల్ అంటే స్టీల్ సిమెంట్ అంటారు కదా, ఐరన్ రాడ్స్, దాన్ని స్టీల్ అంటారు. ఇక్కడ STEAL స్టీల్ అంటే దొంగతనం చేయడం. చూడండి, అమ్మాయి ఏమడుగుతుంది, కొంత డౌట్ వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆంట్ వస్తున్నారు, అగైన్ వీళ్ళు ఏదేదో చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ బీరువా ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పించ్ ఇట్ అంటే దాన్ని దొంగతనం చేస్తున్నారు అని చెప్పి షీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిస్ డౌట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హెన్రీ ఈజ్ సేయింగ్ షాక్డ్. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఏదైనా వెంటనే నిజాలు చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ఏదైనా ఫాల్ట్ చేస్తూ ఉంటే షాక్ గురవుతారు కదా, ఆ విధంగా షాక్డ్, కొద్దిగా షాక్ అయినాడు అనమాట. ఓకే, నో మై చైల్డ్, దాన్ని తిరిగి కవర్ చేసిన దానికి నో మై చైల్డ్ అని చెప్తూ ఏం చెప్తున్నాడు, గ్రాండ్ పా గేవ్ ఇట్ టు యువర్ మదర్ బిఫోర్ హీ డైడ్. ఓకే, గ్రాండ్ పా గేవ్ ఇట్ టు యువర్ మదర్ బిఫోర్ హీ డైడ్. అతను చనిపోయే ముందే మీ మదర్కి అది ఇచ్చేసినాడని సర్ది చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, తను చేసిన పొరపాటును కవర్ చేసుకుంటూ హీ ఈజ్ రిప్లయింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే టు హిస్ డాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ విక్టోరియా, దిస్ మార్నింగ్, ఈరోజు తెల్లవారితేనే చేంజ్ చేస్తున్నారా అని చెప్పి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్గా అడిగిందనమాట. హెన్రీ, ఎస్, ఇప్పుడే అని చెప్పి. విక్టోరియా, హే, హీ వాజ్ డ్రంక్ దిస్ మార్నింగ్. విక్టోరియా కొద్దిగా డౌట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. ప్రొద్దున కొద్దిగా డ్రింక్ చేసి ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి అడుగుతుంది. మిసెస్ స్లేటర్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్, మిసెస్ స్లేటర్ అపియర్స్ క్యారింగ్ ఏ హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ అండర్ హర్ ఆర్మ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే దొంగల మాదిరి వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయినాడు అనుకునేసి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వస్తువులంతా ఒకటి షేరింగ్ చేసుకుంటూ భద్రపరుచుకుంటున్నారు. ఆ విధంగా ఒక క్లాక్ కూడా తీసుకొని వచ్చేసి అమీలియా దాన్ని దాచిపెట్టుకొని తన చేతి కింద తీసుకొని కిందకు వచ్చింది అనమాట. ఓకే, షీ కేమ్ డౌన్. మిసెస్ స్లేటర్, ఐ థాట్ ఐ హ్యాడ్ ఫెచ్ అంటే గో బ్యాక్ అండ్ బ్రింగ్. తిరిగి తీసుకొని వచ్చేదానికి వెళ్ళిందనమాట. గో బ్యాక్ అండ్ బ్రింగ్. షీ పుట్స్ ఇట్ ఆన్ ద మ్యాంటిల్ పీస్. మ్యాంటిల్ పీస్ అంటే ఒక పెద్ద షేప్ ఉండేటువంటి గడియారానికి చుట్టూ ఒక స్టాండ్ లాగా తయారు చేసింటారు, దానికి సెంటర్లో అరేంజ్ చేసింటారు. ఆ విధంగా ఆ మ్యాంటిల్ పీస్తో సహా తను తీసుకొని వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే, అవర్ క్లాక్స్ వర్త్ నథింగ్ అండ్ దిస్ ఆల్వేస్ అపీల్డ్ మీ. ఈ క్లాక్ మనకు ఏం పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు, ఏం పెద్దగా ఇది కాదు అని చెప్పి తనకు యూజ్లెస్గా అనుకునింది అనమాట. ఓకే, విక్టోరియా, దట్స్ గ్రాండ్ పాస్ క్లాక్. అగైన్ షీ ఈజ్ రివీలింగ్, ఓపెన్గా చెప్తోందనమాట. దట్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ క్లాక్, అది మనది కాదు, మన గ్రాండ్ పా క్లాక్ కదా అని చెప్పి అగైన్ షీ ఈజ్ సేయింగ్. ఓకే, మిసెస్ స్లేటర్, బీ క్వైట్ అంటే సైలెంట్, ఏం మాట్లాడదు, ఇష్యూ నిజశబ్దంగా ఉండన్నట్టుగా చెప్తుంది. బీ క్వైట్, ఇట్స్ అవర్స్ నౌ. ఇప్పుడు ఎట్లా గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోయినాడు కాబట్టి అది మనదే అని చెప్పి వాళ్ళ మదరు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, హెన్రీ, లిఫ్ట్ యువర్ ఎండ్, కానీ అక్కడ స్టాప్ చేసాయని చెప్పి తను చెప్తుంది అనమాట. అగైన్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్, హెన్రీ అండ్ మిసెస్ స్లేటర్ వెరీ హాట్ అండ్ ఫ్లష్డ్. ఫ్లష్ అంటే కండ. మనకు మామూలుగా ఒక ఎక్కువ ఆనందం వేసినా లేదంటే ఎక్కువ కోపం వచ్చినా మొహం అంతా ఎర్రబారుతుంది అంటారు కదా, ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు ఫారినర్స్ కాబట్టి వైట్గా ఉంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఫ్లష్డ్ అంటే మొహం అంతా ఎర్రబారి కందిపోయినట్టుగా అనిపించిందని చెప్పి ద ఆథర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, ఫ్లష్డ్, స్టాగర్.
స్టాగర్ అంటే కొద్దిగా పడిపోయి వాలిపోయినటువంటి, ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి అడిగే ఒరిజినల్గా నిజాలంతటికి కూడా వాళ్ళ ఫేస్లు అంతా కూడా మారిపోయినాయని చెప్పి చెప్తాను. ఓకే, ఇన్ విత్ ఏ ప్రెటీ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్ బ్యూరో కంటైనింగ్ ఏ లాక్ డెస్క్, దాన్ని తీసుకుంటూ వచ్చి ఒక డెస్క్ ఉండేదాన్ని తెచ్చాను అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ లెసన్. వీ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కాంటాక్ట్ మీ ఇన్ ద వాట్సాప్ నెంబర్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ ది నెక్స్ట్.